चल गीत। रुक जाओ रॉकी साहब जी, तुसी मैनू हाथ नहीं ला सकते। शायद तुसी भुल रहे हो, थोड़ा मेरा रिश्ता दियोर भरजाई दा है, इस करके तुसी मैनू हाथ नहीं ला सकते। एक सौरा होने दे नाते अपनी नूह नाल इदां करना तुहानू शोभा नहीं दिंदा वड्डी साहब जी, शोभा नहीं दिंदा। तेनू किसने पूछा? अपनी जुबान बंद कर ते जाके ढोल बजाना शुरू कर, ते भुल के भी अपना ढोल बजाना बंद ना करी, ते ना ही बलहार दे कमरे विच जाने की जरूरत करी, नहीं तो तेरे घर दी अज खैर नहीं, ते ना ही तेरे परिवार दे किसी जी दी खैर है। अज तेरे माँ बाप ते तेरे भाई भैन की जान तेरे ढोल दे डगे ते चलने नाल ही बच सकती है। रॉकी ले जा इनू। हुण लग गया ना पता जे के मेरा की कर सकता है। मैं तेनू बलहार की जिंदगी में कभी पक्की जगह नहीं लैन दियागा। तू इस घर की नूह नहीं बन सकती, ते जिहड़ी इस घर की नूह नहीं है क्यों बलहार के नाल स्वागत किवें मना सकती है? हाँ डायमंड, एक गल मेरी सुन, गीता चली गई है। हाँ जी भाजी। भावें दोस्त होवे या दुश्मन, अपना हो या पराया, मेरा हाउस विचों अज तक कोई भुखा नहीं गया। सुरजीत के परिवार का ते सुरजीत के खान पीन का इंतजाम किया जाए। हो जाएगा भाजी। हाँ। एक गल मैनू समझ नहीं आई, ये जदों गीत ढोल बजाएगी तो फिर ये आवाज़ मल्हार के कन्ना विच नहीं पेगी? नहीं भूषण सेठ, थानू मेहरा हाउस दे नच घर दा नहीं पता। नच घर इदां बनिया कि जिथे घुंगरू हारमोनीम या किसी भी साज की आवाज़ सर्वेंट क्वार्टर तक नहीं पहुँच सकती, जिथे अजकल मल्हार रहिंदा है। ते फिर जेके मेरा नू आवाज़ किद्दां सुनेगी? सुनेगी, जरूर सुनेगी, क्योंकि अज रात जे के भाजी नच घर दे उपर वाले कमरे च ही रहणगे। तेनू नहीं पता भूषण सेठ, मैं नच घर दियां बहुत कहानियां सुनिया ने। भूषण सेठ, कोई समा हुंदा सी जद शहर दियां नचण वालियां इस नच घर ते हाजिरी लवांदियां होंदियां सन, पर अज रात इस नच घर विच मेहरा हाउस दी नूह गीत ढोल बजाएगी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਲੀਨ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਅਵਤਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਲੀਨ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। हेलो हेलो जसलीन जी। तुसी इस वेले एनी रात नू? माफ़ करना जसलीन जी, मैं इन्नी रात नू तुहानू फोन किया। ठीक है पर तुसी इन्नी रात नू मैनू फोन क्यों किया? मैं तो इन्नी रात नू यही सोचते ने कर दिती कि मैं तुहानू फोन करा भी कि नहीं। तुसी मेरे अपने तो नहीं ते बेगानी जनानी, एक एडे वड्डे परिवार दी मालकन, तुहाडे दुआले तो जिम्मेदारियां दी लक्ष्मण रेखा खिंची होनी है। तुसी ये दसो कि फोन क्यों किया है, गल की है? गल हुण मैं भी कित्थे आज़ाद हाँ।
ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਉਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸਲੀਨ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਜਸਲੀਨ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਜਸਲੀਨ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਕਾਦੀ ਕਾਲੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਸਲੀਨ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਆਪੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਸੂਟ, ਉਹ ਸੰਦੂਰ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚ ਆਇਆ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਸਿਰਫ JK ਮਹਿਰਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿਆਂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਸਲੀਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਸਲੀਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਸਲੀਨ ਜੀ। ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰੱਖੋ। ਫੋਨ ਰੱਖਾਂ? ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਫੋਨ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜਸਲੀਨ ਜੀ ਇੱਕਦਮ? ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਫੋਨ ਰੱਖੋ। ਤਾਨੀਆ ਦਾ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੈਲੋ, ਤਾਨੀਆ ਚੁੱਕ ਲੈ ਫੋਨ, ਚੁੱਕ ਵੀ ਲੈ ਹੁਣ ਫੋਨ। ਪੱਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਫੋਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। JK ਸਾਹਿਬ, ਤਾਨੀਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਗੀਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੂਗੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। आओ भाभी जी, आ जाओ अंदर। ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਗਏ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਗੇੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ? ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ? ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। JK ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਤਾਨਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਫੋਨ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ?
ये कमरा, ये सारा कुछ, ये की है? नाच कर हुंदा सी ये। आओ मैं दिखाना तुहानू, लंघ आओ अंदर, डरो ना। जेके साहब जी ने मैनू इत्थे ढोल बजाने नू कहा है ना? हाँ, तू इत्थे ढोल बजाना। मैं ढोल बजावांगी, जरूर बजावांगी, पर उस तो पहला मैं माता रानी का आशीर्वाद लेना चाहनी हूँ। मैं इस घर के मंदिर जाना चाहनी हूँ, फिर मैं जरूर ढोल बजावांगी। मंदिर जाना? जे तू मंदिर जाके वापस ना आई फिर भरजाई? मैं वापस आवांगी, मेरा घर दात लग्या हुआ है, मैं अपना घर नहीं हार सकती, मैं शर्त नहीं हार सकती, मैं वापस जरूर आवांगी। चल जा भरजाई, पर छेती मुड़े। हे माता रानी, मेरे सौरा साहब नूं तो इस गल का अंदाजा ही नहीं है कि वो इस घर दी नूह नूं नाच घर विच भेज के उत्तों ढोल बजवा के कितना वड्डा पाप करन लगे ने। इस घर दी नूह नूं इस घर दे सब तो घटिया जगह ते जान च मजबूर कर रहे ने। माता रानी, तुस तां किसी भी कुड़ी नूं बेइज्जत होंदे देख नहीं सकते माता रानी, ते गुनेगार तुहाडे गुस्से तो कदी नहीं बच सकते माता रानी। पर मेरी तुहाडे अगे एक ही अरदास है माता रानी, जिवें मेरी इस घर विच बेइज्जती हुंदी आई है ना, कि जिवें इस घर दे लोकी मैनू बेइज्जत कर रहे ने ना, इस घर दी होर किसी धी नूं इदां बेइज्जत ना होंदी माता रानी, ना होंदी। अज मेरी अखां चों हंझू वगणगे, पर तुसी वादा करो माता रानी, वादा करो माता रानी कि मेरे वांग इस घर दे किसी भी धी दे हंझू नहीं डिगन दोगे माता रानी, नहीं डिगन दोगे। परल बहुत चंगी कुड़ी है माता रानी, परली मेरे सब तो करीब है इस घर विच, सब तो करीब। तान्या ते गिन्नी उन्हां दा तां मैं कदी बुरा मंगदी नहीं माता रानी। मैं तो इस घर विच किसी दी भी अखां च हंझू नहीं वेखना चाहती माता रानी। मेरा की है, मैं तो हुण तक इन्ना कुछ सहदी आई हूं, अगे भी सब कुछ सह लवांगी, सब कुछ सह लवांगी। मां, तुसी बस किसी भी धी नूं इन्ना बुरा नहीं देखन देवी। सब ते मेरे पर हाथ रखी माता रानी, किसी नूं कोई तकलीफ ना देवी। एक पासे मेहरा परिवार इस कुड़ी दे उत्ते एक तो बाद एक जुल्म करी जांदा है। ये कुड़ी पता नहीं किस मिट्टी दी बनी है, फिर भी मेहरा परिवार दा भला मंगदी पई है। अपनी इन्नी बेइज्जती करवाने तो बाद भी इस घर दी धीआं दी इज्जत दी राखी करन दी दुआ मंगदी पई है माता रानी तो। वाह भरजाई, बड़ी छेती आ गई। चल चुक फिर ढोल। मैनू तो ना तेरे ब्याह की फिक्र रहिंदी अजकल। हुण तानू मेरे ब्याह दी इन्नी केड़ी काली पै गई मम्मा? काली नहीं, पर हुण ये तो सोचना पैना ना कि तेनू केड़े घर तोरना है। मल्हार तो चुक लिया ढोली दी कुड़ी नू मेरा परिवार विच अपनी वोटी बना के, हुण इहदा खामियाजा ते सानू भुगतना पैना ना। तेरा रिश्ता पता नहीं किद्दां होना। तुसी मेरी टेंशन ना लवो मम्मा, जदों भी मैं ब्याह कराने बारे सोचांगी ना
ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਲਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਉਤੋਂ? ਤਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਦੰਦ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆ, ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਰੂਬੀ, ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਆ ਕੁੜੀ ਦੇ? ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਮੈਂ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਰੂਬੀ, ਪਰ ਉਹ ਜੇਕੇ ਭਾਜੀ ਤੇ ਗੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਜੇਕੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਹਰ ਹੱਦ ਟੱਪ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਢੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਵਾਂਗੀ ਰੌਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਢੋਲ ਚੱਕਣ 'ਚ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਿਆ। ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਰੌਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲਾ ਰੌਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਘਰੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੇ ਵਜਾਈ ਜਾ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਇਸ ਨਾਚ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊ ਸਵਾਹਾ। ਚੱਲ ਭਰਜਾਈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਢੋਲ ਵੱਜਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਲਹਾਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾ। ਬਸ ਢੋਲ ਵਜਾ, ਢੋਲ। ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਲਹਾਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਅੱਜ ਖੈਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਦੀ ਖੈਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਦੀ ਧੀ। ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹਦੇ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ 25 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਦੇ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਇਮੰਡ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਰਾਗ ਲਾਪਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਅਚਾਨਕ ਹੀ। ਰੂਬੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੀਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਗੀਤ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਢੋਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਮੰਨ ਲਓਗੇ? ਨੂੰਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੋਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੂਬੀ, ਪਰ ਮਲਹਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਸ ਕਰੋ ਡਾਇਮੰਡ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਜੇਕੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਰੂਬੀ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਤਿਹਾ ਭਰੋਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਜੇਕੇ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਊਗੀ ਤੇ ਜੇਕੇ ਮਹਿਰਾ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਜੇਕੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲਹਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਹਾਗਰਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਰੂਬੀ। ਅੱਜ ਗੀਤ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਸੀ ਤੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਪਾ ਜੀ? ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਗੀਤ ਭਾਬੀ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੀਤ ਦੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਪੈਰ ਲੱਗਣੇ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਗੀਤ ਭਾਬੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ? ਗੀਤ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਢੋਲ ਵਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਰ ਤੇ ਥੁੱਕੇ ਥੁੱਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਡਾਇਮੰਡ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੀਤ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਬਰ ਜੇਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ
ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਠਾਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਡੇ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਲਹਾਰਵੀਰ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਗੀਤ ਭਾਬੀ ਤੇ ਨਾਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਲਹਾਰਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੌਣ? ਸਿਮੋਨ।